हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश ट्यूटोरियल। तो आज हम डिस्कसन करिया करना कि तुम द्वितीय समाजसूचक मान निर्धारण 2025 रो श्रेणी सप्तम विषय विज्ञान शिक्षा। तो तार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करेंगे जैक बहुत हेल्पफुल रही। तो समस्त चैनल को सब्सक्राइब करो और पाखे बेल आइकन को क्लिक कर ऑल सिलेक्ट करो। जो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए, समस्त टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जाओ। बुझीगला? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिया। देखो तुम ये श्रेणी सप्तम विषय विज्ञान समय 2 घंटा पृष्ठ संख्या 7 प्रश्न संख्या 28 पूर्ण संख्या 50 और ये रोल नंबर लिख विभाग लिख तारीख लिख विद्यालय नाम ब्लॉक जिला। बुझीला? और निरीक्षक स्वाक्षर। तो तुम प्रथम प्रश्न कौन देख ना प्रति प्रश्न मूल्य डाण पाखे दी जाइए 1 ରୁ 5 पर्यंत प्रश्न उत्तर पर शून्य स्थान पूरण कर। समस्त प्रश्न एक मार फास्ट प्रश्न में घर बाहर दूषित जल को डैश कहुए। तो पे यार राइट जो अपचयित जल अपचयित जल। बुझीला? नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन ना वन्य जीवन सुरक्षा आईन प्रथम डैश मसीह प्रणयन कर। तो करेक्ट आंसर कौन हो? यार करेक्ट आंसर है 1972 है। 1972 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है परदा उपर सृष्टि होता प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहुए। तो करेक्ट आंसर कौन हो? वास्तव प्रतिबिंब। वास्तव प्रतिबिंब। ओके नेक्स्ट देख दुईबा ततोधिक विद्युत सेल संयुक्त डैश कहुए। तो बैटेरी कहुए। पे कौन बैटेरी? बुझीला? नेक्स्ट देख 5 नंबर प्रश्न है कौन ना तुम विद्युत स्रोत प्रभाव हेतु निक्रम तारटी विद्युत स्रोत प्रभावित हेले वायु उत्तप्त हो जाए। बुझीला? 5 नंबर राइट आंसर कौन हो? ना तापी हो करेक्ट आंसर। तापी हो करेक्ट आंसर। बुझीला? नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कौन ना 6 ରୁ 11 पर्यंत प्रश्न पे संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछी लिख। जैक रही असर पार्श्व श्वासक्रिया क्या द्वारा हुए। करेक्ट आंसर कौन हो? यार करेक्ट आंसर है तुम यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर गो है श्वास रंध्र हो करेक्ट आंसर। बुझीला? नेक्स्ट देख नेक्स्ट है कौन ना बालिया माटी क्यों फसल उपयुक्त। तो बालिया माटी क्यों फसल उपयुक्त। तो यार आंसर कौन हो? ना ऑप्शन नंबर ख चिनाबादाम हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही पाणीपागर अवस्था जानापी के मौलिक उपादान नुह। पे 8 नंबर राइट आंसर हो है वायुर दिग हो तुम राइट आंसर। बुझीगला? 9 नंबर प्रश्न देखा 9 नंबर प्रश्न है कौन ना सेल्सियस सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल मध्य क्यों संपर्क ठीक। तो प्लान करेक्ट आंसर हो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गो है F -32/9 समान C/5। नेक्स्ट रही 10 नंबर प्रश्न देखा कीट पतंग मान को केउं प्रकार उद्भिद खाई था। 10 नंबर राइट आंसर हो घ है कमंडल हो करेक्ट आंसर। निम्नलिखित मध्य क्योंटे यौगिक अटे। तो यौगिक क्या कहुए ना NH3 को जैक ग हो माने ऑप्शन नंबर ख जे रही है राइट आंसर। तो 12 नंबर प्रश्न देखा कौन लिखा जाइए ना 12 13 नंबर प्रश्न प्रथम जोड़ा संपर्क देखिए द्वितीय जोड़ार खाली स्थान पूरण करो। बुझीगला? देख यार आंसर देख ना मेढा घास पत्र रहा रेशम कीट कौन हम जब मेढा गोटे घास पत्र रहा रेशम कीट कौन रहा कौन तूत पत्र तूत पत्र। बुझीला? नेक्स्ट देख पिंपुड़ी फर्मी कमल लेंबू लेंबू तुम कौन ना साइट्रिक अम्ल पे साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देख नेक्स्ट रही कौन ना 14 ରୁ 15 पर्यंत प्रश्न उत्तर दियो। एक रही विद्युत अंशक गुड़िकर चित्र संकेत चित्र दर्शाओ।
ବୁଝିଲ। ତ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ବିଜୁଳି ବତି। ତ ବିଜୁଳି ବତିଟା କେମିତି ରହିବ ନା ତମର ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି 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 ରହିବ, ତାପରେ ଏମିତି, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଣି। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର କେବଳ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ 15 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଇଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବା ବେଳକୁ ତା ସରଳୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସରଳୀକରଣ ରୂପର ନାମ ଲେଖ। ତ ଶ୍ଵେତସାର, ଶ୍ଵେତସାର କଣ? ଶ୍ଵେତସାର ହେଇଯିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ। ବୁଝିହେଲା। ପୁଷ୍ଟିସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ହଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡ ପିଲାମାନେ, ଆମିନୋ ଏସିଡ। ନେକ୍ସଟ 16 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 16 ନମ୍ବର ହେଇଛି କଣ ନା କ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ସଂଯୋଗ କର। ଇଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମର କଳିକନ ହେଲା, କଳିକନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅମର ପୋଇ, ତମର ଅମର ପୋଇ ହେଇଯିବ କଣ ମୁକୁଳ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଳୁ, ଆଳୁ ହେଇଯିବ ତମର ଆଖି ପିଲାମାନେ, ପେନସିଲିୟମ, ପେନସିଲିୟମ ହେଇଯିବ କଣ ବାହ୍ୟ ରେଣୁ ହେଲା। ଡାଲିଆ, ଡାଲି ହେଇଯିବ ତମର କଣ ମୂଳ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତମର କଣ ନା 17 ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କଠିନ ନାପଥାଲିନ ଗୁଣକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତା ତରଳି ନଥାଏ କାହିଁକି? ବୁଝିହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନବା। ଦେଖ, ଲେଖିପାରିବ କଠିନ ନାପଥାଲିନ ଏକ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ। ଏହି ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ରହି ସିଧା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କଠିନ ନାପଥାଳିନ ଗୁଣକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତା ତରଳି ନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି କଣ N2 + H2 NH3 ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ କର। ତ 18 ନମ୍ବର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏମିତି ହବ N2 + H2 NH3, N2 + 3H2 is 2NH3। ବୁଝିହେଲା। ପରିବ୍ରାଜୀ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉଦାହରଣ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଉଦାହରଣ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର କଣ ନା ଦେଖ, ଲେଖିପାରିବ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା, ରାଜସ୍ଥାନ ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁ ସରିଗଲେ ପୁଣି ସାଇବେରିଆ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ବ୍ୟଥା କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ? ବ୍ୟଥା କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ସରି, 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସରଟା ଟିକେ ହଁ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସରଟା ତମେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ପାଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଦେଖ, 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଇଛି ନା ମାଛକୁ ପାଣିରୁ ନେଇ ଆସି ଶୁଖିଲା ରଖିଲେ ସେ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଏ? ବୁଝିହେଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ମାଛ ତାର ଗାଲି ଦ୍ଵାରା ଜଳର ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ମାଛକୁ ପାଣିରୁ କାଢିବା ଦ୍ୱାରା ତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସିଧାସଳଖ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମରିଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ଲେଖ। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଧର୍ମ ଲେଖିବ। ଏତିକି ହେଲା। ଦେଖ, ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୁଇଟି ଧର୍ମ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଅଟେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁ ପରି ସଳଖ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁର ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୂରତା ସମାନ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏକ ପୁଂକେଶର ଗର୍ଭକେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଦର୍ଶାଅ। ଯାହାକି 2 ମାର୍କର ପିଲାମାନେ। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖି ନେବା। ନା ପୁଂକେଶର ଯାହାକି ଅଛି ପରାଗ ବେଟିକା, କେଶ ଧାରିକା, ଗର୍ଭକେଶର କଳିକା ଶୀର୍ଷ, ସଳକା, ଡିମ୍ବାଶୟ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 24 ନମ୍ବର ଅଛି ସ୍କୁଟର ବା କାରରେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଦି ମାର୍କର ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖ, ସ୍କୁଟର ବା କାରରେ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦର୍ପଣ ସଳଖ ଆଭାସୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ଫଳରେ ବାଳକ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡିକୁ ଦେଖି ସତର୍କତା ସହ ଗାଡି ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଏ ଦର୍ପଣର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୁଡିକ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଆନ୍ସର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା।
25 ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିପରି ହୋଇଥାଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କଣ ନା ବର୍ଷା ଜଳ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଭୂତଳ ଜଳ ଯଦି ଦୁଇଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆକ୍ୱାଫର କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ପାହାଡ଼ରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଣ 26 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। 26 ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମରୁଭୂମିର ଅଧିବାସୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ କାହିଁକି ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କିମ୍ବା ମେରୁ ଭାଲୁ କାହିଁକି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନାୟାସରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରେ? ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ମାର୍କ ରହିବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତୁମର ରହିବ କେତେ 4 ମାର୍କ ରହିବ ହେଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ ନହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ଲେଖିପାରିବ ତମେ ମରୁଭୂମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଜିନିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ କମ୍ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ପଦାର୍ଥଟି କମ୍ ତାପ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ମରୁଭୂମିର ଅଧିବାସୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କଣ 27 ନମ୍ବର। ରାମ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ 12 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମହୁମାଛି 8 ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ତାହାର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ ଆଉ କିପରି? ହେଲା। ଗୋଟେ 4 ମିଳିଲାନି। ତ କିମ୍ବା ରହିଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ପ୍ରଥମେ 15 ମିନିଟ କାଳ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କଲା। ତାପରେ 20 ମିନିଟ କାଳ 80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କଲା। ଏ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ? ତ ଦେଖ ଏଇଟା ତମେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ ନହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ। ଯାହା କଲେ ତମକୁ 4 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ଲେଖିପାରିବ ରାମର ବେଗ 12 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ମହୁମାଛିର ବେଗ 8 ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ। ମହୁମାଛି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 8 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। 1 ଘଣ୍ଟା 3600 ସେକେଣ୍ଡ। ରହିବ କଣ ମହୁମାଛିର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 3600 ଗୁଣନ 8 28,800 ମିଟର, 28.8 କିଲୋମିଟର। ଏଟା ମହୁମାଛିର ବେଗ ରାମର ବେଗ ଠାରୁ ଅଧିକ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ 28 ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଦୂଷିତ ଜଳ କିପରି ଉପଚାର କରାଯାଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଏଟା ତମର କେତେ ରହିବ? ଏଟା ତମର 4 ମାର୍କ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ତ 4 ମାର୍କ ରହିବ। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା। ଲେଖିପାରିବ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର, ଯାନବାହନ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଅନୁଚିତ। ବାହାରେ ବୁଲିବା ଅନୁଚିତ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଜଳ ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ସତର୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ତମର 7th କ୍ଲାସର ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।